I now request the President of Rotary Club of Rani to call the meeting to order. Second installation ceremony of Rotary Club of Rani called to order. Thank you, President. Rotary is an international organization connecting more than 1 million people across the globe to take action that creates lasting change. For more than 110 years, Rotary has bridged cultures and connected continents to champion peace, fight illiteracy and poverty, promote clean water and sanitation, and fight diseases. The motto, "Service above self," makes us people of action. This year's Rotary theme is Rotary Opens Opportunities. So let's turn our obstacles into opportunities and our problems into possibilities. Now, to formally start the program, I invite Rotarian past President Soni Thomas for the Rotary invocation. O God, we Rotarians are meeting here to dedicate ourselves to uphold the principles of Rotary and to strive for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all bars of color, creed, and for the proper understanding of the sanctity of human personality and dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and friendship. Amen. Thank you. I now invite Rotarian past President, Paul Harris Fellow Soni Matthew to welcome the gathering. Good evening, everybody. It's after a long gap, we the Rotary family are meeting here for the 22nd installation ceremony of Rotarian Roy George as President. We are officially late by 2 months. Let me begin with an apology on behalf of the new team for the delay in conducting the installation. As you all are aware of the present situation arising out of COVID-19. Earlier it was planned to conduct the meeting via Zoom, but then the new president-elect decided to do it in the traditional manner, and that's why we are gathered over here. So first of all, let me have the honor of welcoming Rotarian Roy George to take office as the 22nd president of Rani Rotary Club. Next, I welcome our chief guest, Sri Anto Anthony MP, who in spite of his busy schedule has consented to attend the function. I would like to welcome our guest of honor, Sri Raju Abraham MLA. He'll be here in a few minutes' time. We also welcome our Assistant Governor, Rotarian T.M. Varghese, Master of Ceremony, all Rotarians, aunts, annettes, and guests to the function. Thank you. Thank you. The past year has been a hub of activities for the Rotary Club of Rani. I invite the Secretary, Rotarian Thomas Abraham, to present the report.
chairman of this meeting, Chief Guest Sri Anto Anthony MP, Guest of Honor Sri Raju Abraham MLA, Rotarian T.M. Varghese Assistant Governor, dear fellow Rotarians, aunts, aunts, good evening to all of you. As a secretary of Rani Rotary Club, it is my privilege to present activities of the club for the year 2019 and 2020. Rotarian past Assistant Governor Lajigo Chipan has held the mantle of this club on 20th June 2019. Rotarian R. Raghunath was the chief guest. Membership. Happy to inform you that club retains 100% membership during the year, and we have introduced members on the same year in our club. Weekly meeting. As on today, we have conducted 37 weekly meetings. As we know well, due to COVID-19 protocol, restricted further weekly meetings. Director board meetings. We have conducted a director board meeting during the year 2020, 4 director meetings. Family meetings. We have conducted 6 family meetings. The following were the chief guests during that meetings. Retired DGP Alexander Jacob, C. Joseph C. Matthew, former IT advisor to the Chief Minister of Kerala, Sri Rubel Raj, retired professor, SB College, Changanasheri, Dr. Anna Jacob, retired professor, St. Thomas College, Rani, Mr. Tom Aditya, Major of Stock, UK, Rotarian Sirish Kesavan, Rotary Club, District Governor. 20th anniversary and Christmas Carol. We celebrated Rotary Club of Rani 20th anniversary and Christmas Carol on 28/12/2019. The function was well attended by Rotary families. Painting competitions. We conducted S. Purushothaman Memorial Painting Competition for the school children. Nearly 410 students participated. Prizes were distributed by Rani Police Circle Inspector Sri Gopinathan Nair, the chief guest. Special mention to Rotarian Madhu Purushothaman and family for the unconditional support. Palliative care. We supplied 100 bed sheets and medical items to Government Hospital Chalaikara, Airur. Function was inaugurated by Mr. Thomas Gutti, President, Airur Grama Panchayat. Special mention to Dr. Ajita, Medical Superintendent, Government Hospital, Airur, and Rotarian Madhu Purushothaman for his outstanding support. Club directory and ID card. We published directory with photographs and details of the all members, and we issued ID card to all Rotary members. Quiz competition. We conducted quiz competition exclusively for Rani Rotary members and their families. Special mention to Rotarian Suresh Matthew George and Anne Linchu Elizabeth Samuel. CPR. Rotary Club of Rani conducted CPR class to the members of club.
This function was well attended by Rotary family members. Special thanks to Rotarian Dr. Sijo Syriac, cardiologist. Hridayathalam. We identified and recommended Mr. Shivankutti Nair, age 42, Thekkapuram Rani, for bypass surgery. Financial aid. Rotary Club of Rani donated a lump sum amount to Mr. Raju for his mother's cancer operation. Annadanam project. We sponsored food to the inmates of Providential Home Kunnandanam, Mallapalli. Food supplied to 275 inmates. Special thanks to Rotarian Roni Varghese for his unconditional support. Cyber Crimes Awareness Class. We conducted Cyber Crimes Awareness Class at MS Higher Secondary School, Rani, on 7th January 2020 with the help of Kerala Police Cyber Dome. Function was inaugurated by Sri Jayadev IPS, Police Chief Pathanamthitta. Nearly 1,000 students attended the class. Special thanks to former DGP Jacob Punus and ADGP Manoj Abraham and school manager Sakriya Sifer. Family tour. We conducted a family tour to Thekadi on 18/1/2020. 14 Rotary families attended. Inter-district club meeting. We had an inter-district club meeting with the Rotary Club of Thekadi, District 3201. Function was attended by large number of Rotary family, Rani and Rotary Club of Thekadi. Special mention to Rotarian Dr. Babu, Assistant Governor, Rotarian Shaji, President, Rotary Club of Thekadi, and Past Assistant Governor, Rotarian Dr. Matthew Thomas. Pre-operation and treatment. We supported Mrs. Lelita, age 62, Unnakav, Rani, for the operation and treatment at Muthoot Hospital, Kodancherry. Her operation and allied treatment was done free of cost. Almost 1 lakh spent for the operation and all this treatment given free. Thanks to Dr. Matthew Cherian, Medical Superintendent, and special thanks to Muthoot Medical Management. District project reach. We distributed cloth bags to all homes in Ward number 13 of Padavangadi Panchayat, Rani. Function inaugurated by Sri Raju Abraham MLA. Special thanks to Rotarian Clergy Jacob, Golden Emporium, Rani. Rotary Choir. We had a professional choir group. Following are the choir members. Rotarian Prasadji Tarambadi, choir master. Rotarian Laxi Jins. Rotarian Jyoti Prasad. Rotarian Vinny Philip. Rotarian Reena Soni. Rotarian Susan Koshi. Rotarian Renu Soni. Rotarian Sudha Sapru. Rotarian K. Abraham. Rotarian Soni Thomas. Rotarian Soni Matthew. Thanks to all choir members for the wonderful support all this year. Our projects, WINGS, hand wash in schools. We conducted WINGS project in 4 schools in Rani. One, Sandra Maria's Public School, Rani. 2, Government UPS Padavangadi, Rani. 3, Marthoma UPS Valagodiga, Rani. 4, Marthoma UPS Edoli, Rani. Importance of washing hands and method of washing hands demonstrated thanks to Rotarian Rebecca, Rotary Club Pathanamthitta. Rotarian Vinny Philip, Rani.
for conducting classes. More than 1,000 students benefited. Project is sponsored by Rotarian past President Philip John. Free computer classes to school students. We started free computer classes to students with the help of Nainan Computer Academy, Rani. Special thanks to Mr. Georgie for the outstanding support. Function inaugurated by Most Reverend Kuriakos Mar Ivanios. Before I conclude, let me congratulate all the office bearers and members of Rani Rotary Club. Special thanks to aunts and aunts for their support to run this club in a grand way in 2019 and 20. Thank you very much. Thank you. It indeed was a fruitful year. The Rotary Club of Rani has a vibrant and dynamic leader at its helm. A true leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Our president, Rotarian Laji Koshi Epen, is one such leader. Under his leadership, the club has scaled greater heights. A meticulous planner and executor, he is a true inspiration to all Rotarians. I invite our president, Rotarian Laji Koshi Epen, for the presidential address. Chief guest of the day, Andrew Anthony MP, guest of honor, Sri Raju Abraham MLA, dignitaries on and of the dais, my dear friends in Rotary. Today we are witnessing the 22nd installation ceremony of Rotary Club of Rani. We have a strong track record of service to humanity. We never fail to do our part. Each year, our club was involved in many projects and events to address the needs and problems of the people around us and provided solutions effectively. Friends, I am not going to the details of the projects and humanity services done by the club during last year. Our club president, secretary, already placed the progress report of the club activities before us. I am thankful to all Rotarians, aunts, aunts, and for the unconditional support extended to me and my team of office bearers. Dear friends, മാർച്ച് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏകദേശം നിലച്ചെന്നത് COVID-19 ഈ കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു നിമിത്തമെന്ന പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റായ വാഷിംഗ് സ്കൂൾ വിൻസ് അത് നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു. നമ്മൾ കുറേ സ്കൂളുകളിൽ ആ കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും കൊറോണ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 22 കൊല്ലത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസിനിടയ്ക്ക് അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, വെള്ളപ്പൊക്കവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് റാന്നി എന്ന് മുമ്പിട്ട് നിന്നിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ള റൊട്ടേറിയൻസാണ് റാന്നിയിലുള്ളത്. ഇന്നലെ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സഹായം റോട്ടറിയുടെ വകയായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ NRIs റോട്ടേറിയൻസിനോട് ഈ ആവശ്യം ഒരു SMS വഴി ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചേ ഉള്ളൂ. അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ റെസ്പോൺസ് അതിഭയങ്കരമായ റെസ്പോൺസായിരുന്നു. അവർക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല ലംസം എമൗണ്ട് പ്രിയ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് റോട്ടറി. അതിന് അകവഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച റൊട്ടേറിയൻ ലിജോ കണ്ണാടിക്കൽ, റൊട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ രാജു, റൊട്ടേറിയൻ റോണി വറീസ്, ഇവർ 3 പേരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ്. അവർക്കുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള പ്രോജക്ട്സിനെല്ലാം താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന റൊട്ടേറിയൻസ് ഏത് പ്രോജക്ട്സ് ഏൽപ്പിച്ചാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച ആൻസ് കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരോടും ഇന്ന് ഞാൻ 2 കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. 700 ചിലവാന ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പടിയിറങ്ങുന്നു.
2020-21 നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ വരുന്ന റോട്ടേറിയൻ ജോയ് ജോർജിനും ടീമിനും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. Dear friends, I must admit that the club does what does only because of the energetic members. You are the backbone of the club. Once again, I extend my sincere thanks to all Rotarians. Thank you very much. Thank you, President. We are now heading into the official start of the change of guard. I now invite the President, Rotarian Laji Koshi Epen, to disarm the Sergeant at Arms, Rotarian Elijah Thomas. Thank you. I now call upon Rotarian past President, Paul Harrow's Fellow, Thomas Varghese, to introduce our newly elected President, Roy George Abraham. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയ റൊട്ടേറിയൻസ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 4 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ റോയിച്ചാൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകനായതുകൊണ്ട് 40 മിനിറ്റെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 3 മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. 2020-21 റോട്ടറിയുടെ ഇയർ പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് ജോർജ് താഴമ്പടിക്കലിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തമായിരിക്കും, സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ എബനേസർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലബ്ബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട റോയി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ച കലാ സാംസ്കാരിക അടിപിടി ക്ലബിന് നേതൃത്വവും അതാരംഭിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. ക്ലബിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം, അൽഗുൽത്ത് എന്നാണ് ക്ലബിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്ന് ഈ ക്ലബിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിനെ ആ ക്ലബിൻ്റെ പേര് ചേർത്താൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അൽഗുൽത്ത് പ്രസാദ്, ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അൽഗുൽത്ത് റോയി, അൽഗുൽത്ത് റെജി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ തന്നെ. ദേശീയ തലത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി വോളിബോൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുമാണ് ശ്രീ റോയ് ജോർജ്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റാന്നി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ 2020-21 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിനും ടീമിനും നേരുകയാണ്. ശ്രീ റോയ് ജോർജ് താഴമ്പടിക്കൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൈതൽ സാറിൻ്റെയും അന്നമ്മ ജോർജിൻ്റെയും മൂത്ത മകനാണ്. അദ്ദേഹം ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും പാസ്സായതിനു ശേഷം ഒറീസ സംസ്ഥാനത്ത് ഭുവനേശ്വരിൽ നിന്ന് MBA പഠനത്തിന് ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. 2018 സകുടുംബം വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി നാട്ടിൽ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റാന്നി ഫാർമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കർഷക സംഘടനയ്ക്ക് വളരെ സജീവമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുമാണ് റോയ് ചാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ഷീബ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ MBA നേടിയ ശേഷം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ വിദേശത്ത് 2018 വരെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ദൈവം 2 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മൂത്ത മകൻ MTech പഠന ശേഷം നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ സെറ്റിലായി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മകൾ ടാനിയ എന്നെയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പാത പിന്തുടർന്ന് വക്കീലായി ഇപ്പോൾ LLM ജിൻഡാൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ, ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സ്കൂൾ ഓഫ് ലോയിൽ PG ചെയ്യുന്നു. ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും റോട്ടറിക്കാരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദ് റാന്നി റോട്ടറിയുടെ കൊയർ മാസ്റ്റർ,
റോട്ടറിയുടെ എല്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദ്. ഞങ്ങൾ ഓമന പേര് വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ സുരേഷ് റാന്നി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് ജോർജിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് റോട്ടറി. Thank you. Ladies and gentlemen, we've come to the main event of the night. I invite the President of the Rotary Club of Rani to collar the newly elected President and to hand over the gavel. Audience, I request you all to stand up and applaud as the 22nd President of the Rotary Club of Rani takes charge. Congratulations, President Rotarian Roy George Abraham. We wish you a successful year of office. And now I invite President Rotarian Roy George Abraham to the stage to arm the new Sergeant at Arms, fulfilling his first duty as President. I invite Rotarian Prasad G. Tharampadikal to the dais to be armed as the new Sergeant at Arms. Thank you. It is now time for the installation of the new office bearers. I request the President of the Rotary Club of Rani, Rotarian Roy George Abraham, to install the new office bearers for this year. Office bearers are requested to come up to the dais while I call out your names and claim your office. Vice President, Rotarian Nibu K. Abraham. Secretary, Rotarian Thomas Abraham. Joint Secretary, Rotarian Suresh Matthew George. Treasurer, Rotarian Philip John. Immediate past President, Rotarian Laji Koshi Epin. Director Club Administration, Rotarian Liju Thomas. Director Community Service, Rotarian Dr. Sijo Syriac. Director Vocational Service, Rotarian Jins P. James. Director Rotary Foundation International, Rotarian Prasad Joseph. The remaining members shall be installed during the next meeting. Thank you and have a wonderful year ahead. Paul Harris, founder of Rotary, stated, "Whatever Rotary may mean to us, to the world, it will be known by the result it achieves." I now call the newly installed President, Rotarian Roy George Abraham, to deliver his acceptance speech.
Honorable Chief Guest of the evening, our Member of Parliament, Sri Anthony, Guest of Honor, and our MLA, Sri Raju Abraham, Rotary Assistant Governor, Rotarian T.M. Varghese, our Secretary, Rotarian Thomas Abraham, our past President, Raji K. Eapen, all our fellow Rotarians, aunts, and my dear friends. A very good evening to all of you who are assembled in this hall. I've been introduced to Rotary Club by my college mate and past president, Raji K. Eapen. Actually, his dedication and the passion to Rotary actually that inspired me to join Rotary. Another reason is like Rotary is a good platform which provides everybody to be in the society, to serve the society. After joining Rotary, I've been asked to participate in many club activities and district level activities, which gave me an insight into how the functioning of Rotary as a social organization. Now you have put faith in me and asked me to take charge as the president of the Rotary of Rani in the testing time of COVID. Rotary has seen an opening up of opportunities during this time actually. It's indeed a great honor and privilege for me to take up the challenge, the charge of the dynamic and the active club of Rotary Club of Rani. Thank you all for the trust in me, and I humbly accept the role as a president for the Rani Rotary Club for the year 2020-21. Even though we are late in the formal installation ceremony and the inauguration of the year, but we have already started our activities during the lockdown period. I assure you that I will try my level best to perform my responsibilities and carry out the community service and programs under the guidelines of the Rotary International and also the Rotary District 3211, moreover with all your support. As part of the fight against COVID-19 pandemic, we have been cooperating with the health department. We have provided them with the hand sanitizer, dispensers and thermal scanners. That's all for their regular use. We have been also cooperating with the police department as part of our district program ROPE, Rotary and Police Engagement, where we have provided the police department with the PPE kits and also the headgears and jackets for the police personnel and also the volunteers who are associated with the COVID works. So we have also given an appreciation letter to the local SHO and team. It's actually a part of a motivational act from our side. We'll be having more program with the police, which will be addressed to reduce the accidents in our roads and the deaths on our roads. This year, Rotary has a theme called H2O, where our aim is to have a conservation of water and also providing drinking water facility for our maximum people. ഈ ഒരു തീമിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റാന്നിയുടെ ഒരു ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പാ നദിയും നമ്മുടെ വലിയതോടുമാണ്. ഈ വലിയതോടൊക്കെ എൻ്റെ കൊച്ചിലെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാത്ത ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ MLA അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തു. എന്തോ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, എന്താ കാര്യമൊന്നും നടത്തില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ MP അതിൻ്റെ കരയ്ക്കൊരു പാർക്ക് പണിയാൻ, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻ സാർ കൊടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റോട്ടറി അതിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു with the support of both our MLA and MP. Also ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സപ്പോർട്ട്,
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആൾക്കാർ, നല്ല ആൾക്കാർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ റോട്ടറിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു. റോട്ടറി ആ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുള്ള റോട്ടറി ഇത് പറയാൻ കാരണം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ SP കോളേജിന് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ലേക്കുണ്ട്, സാധാരണയായിരിക്കും. അത് റോട്ടറിയും അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോടും കൂടി അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിലവിലാക്കി. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് റാന്നിയെ മൊത്തം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വെല്ലിൻ്റെ ലെവലിലേക്കാണ് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ വരുന്ന വെള്ളം ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയസ് ലെവലിൽ ഞങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സാറിൻ്റെയും രാജുവിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പം റാന്നിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം, ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നടക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്, പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്, അന്നേരം നമ്മൾ അറിയിക്കാം. അതുപോലെ രാജീവ് അബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഒരാളാണ്. സാറ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സാറ് തീക്കോയിലെ പല റോട്ടറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ട് ഞാനിപ്പം വേണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ സാറിൽ നിന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജുവിനെ ഞങ്ങളുടെ ആളാണ്, സ്വന്തം ആൾ തന്നെയാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിളിച്ചാൽ വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ സാറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സർക്കാർ ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു, എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, President. Wishing you and your team a wonderful year of office. The chief guest for the evening's program is Honorable Member of Parliament, Sri Anto Antony. Sri Anto Antony is the Member of Parliament from the constituency of Pathanamthitta since 2009, a native of Poonar in Kottayam district. He completed his education from St. Thomas College, Pala, Kerala Law Academy, and the Rajagiri College of Social Science. As a parliamentarian, Sri Anto Antony keeps himself ahead of others in the utilization of the MP fund and has also raised numerous issues, especially regarding the pay packages of nurses, NRI issues, to name a few. An ardent speaker and debater, he has always been the voice of the Congress party and the people of Pathanamthitta. He is a very popular leader and is available to the people of the constituency in all their needs. The Rotary Club of Rani is immensely honored by your presence, sir. I now invite our chief guest, Honorable Member of Parliament, Sri Anto Antony, to address the gathering. Sir, please. ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷൻ, റാന്നി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സ്നേഹതിയായ റോയി ജോർജ്, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ MLA ശ്രീ രാജു അബ്രാഹം, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം റോട്ടറി ക്ലബിനെ വളരെ ധീരമായി മുന്നോട്ട് നയിച്ച ലാജി കോശി ഈപ്പൻ, സ്നേഹതിയായ സോണി തോമസ്, സോണി മാത്യു, തോമസ് വർഗീസ്, PP ഫിലിപ്പ് ജോൺ, പ്രിയങ്കരിയായ ഷിബ റോയ്, TM വർഗീസ്, മറ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി ആനറ്റ് അന്ന മാത്യു, മറ്റ് സ്നേഹതികളായ സഹോദരന്മാരെ, പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സാരഥികളെ, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ റിങ്കു ചെറിയാൻ, പ്രിയമുള്ളവരെ, റാന്നി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ സാരഥികൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമാണ്. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ലാജി കോശി ഇപ്പൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാനിടയായി. ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു റോട്ടറി ക്ലബിന് നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. കാരണം ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ
സമൂഹത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന, സമൂഹത്തിൽ സഹായത്തിൻ്റെ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടുന്ന ഒട്ടേറെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ലാജി കൗശിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന റോയി ജോർജ്, റോയിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സംഭവബഹുലമായ ഒരു വർഷമായിരിക്കും ഇനി കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യമായി. കാരണം കർമ്മനിരതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ റാന്നി പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിലേറെ മാതൃക പകരുന്ന ഒട്ടേറെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രവാസ ജീവിതത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത അനുഭവ സമ്പത്തും ലോകപരിചയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം റാന്നിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സാരഥി എന്ന നിലയിൽ വരുന്നൊരു വർഷം കൊണ്ട് വിപ്ലവകരമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെയേറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. മുമ്പൊക്കെ റോട്ടറി ക്ലബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലങ്ങളിലുള്ള ഒരു സമ്പന്ന വർഗത്തിന് അവർക്ക് കൂടിച്ചേരാനും അവർക്ക് ഒത്തുകൂടാനും പറ്റിയ ഒരു വേദി എന്ന നിലയിലാണ് പൊതുസമൂഹം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന, സമൂഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായൊരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് റോട്ടറിയെ കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട് എത്രയോ ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരു നാടാണ്. ആ ദുരന്തമുഖത്തെല്ലാം റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ധീരരായ സേനാനികളുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും നേതൃത്വവും കൈയഴിഞ്ഞുള്ള സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കടന്നു ചെല്ലുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റോട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കാഴ്ചവെച്ച ആ ഉദാത്തമായ മാതൃകകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. സമൂഹ നന്മയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആർജവമുള്ള ഒരു കൂട്ടം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകൾ കാണിക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്. അത്തരമുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മകൾ, അത്തരമുള്ള പോസിറ്റീവായ എനർജികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് പോസിറ്റീവായ ഒരു എനർജിയാണ്, പോസിറ്റീവായ ഒരു മെസ്സേജാണ്. അതുകൊണ്ട് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ കൂട്ടായ്മകൾ, റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ, കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. റോട്ടറി ഒരു പ്രാദേശികമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല, ഇൻ്റർനാഷണലാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു നഗരത്തിൽ ചെന്നാലും, ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയിൽ ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മഹാമാരിയുടെ നടുവിലാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അനേകം ആളുകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നീക്കപ്പെടുകയും അനേക ലക്ഷം ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ രോഗത്തിന് അടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗിയുടെ ഉള്ളതിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തായി. WHO നിയമനം നമ്മൾ 1ലേക്ക് തന്നെ വരുമെന്നാണ്. കാരണം ഫലപ്രദമായൊരു വാക്സിൻ സമയബന്ധിതമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ തണുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും റോട്ടറിയുടെ സഹായഹസ്തങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാറിയ ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടവും കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമുക്ക് വിമാനങ്ങൾ ഓടാത്ത, ട്രെയിനുകൾ ഓടാത്ത, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത, ഒരാൾക്കും മുഖം മറയ്ക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി. അപ്പോൾ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടവും കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും എല്ലാം വലിയ അന്തരങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വലിയൊരു കരുതലും നന്മയും പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുള്ള കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് റോട്ടറി. നമ്മുടെ നാട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്, ക്ഷാമത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരാശങ്ക ഇന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആളുകളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പം ഗവൺമെൻറ് മുന്നിലും അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തോട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ 20% ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്, കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയാണ്. ലോകത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നിടത്തൊക്കെ സഹായഹസ്തമായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് റോട്ടറി. ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക, സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിച്ച് നിന്ന് ഒരു ജീവിത ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനും കഴിയത്തക്ക തരത്തിൽ ഇന്ന് ഈ റാന്നിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സാരഥികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ റോട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മികവാർന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനം നേടിയ ലാജിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I now invite Sri Anto Antony MP to inaugurate the first community service project of the Rotary Club of Rani for this year, the payment of a lump sum amount for a cancer patient whose family members are here to collect the amount. Thank you. I now invite First Lady Rotary Ann Shiva Roy to present the memento to our esteemed chief guest. Thank you. Sri Raju Abraham MLA does not need an introduction in our midst. He is a good friend of the Rotary Club of Rani. He is a part and parcel of all the activities Rotary Club has taken up. I invite our guest of honor, MLA Sri Raju Abraham, to say a few words. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ആന്റോ ആന്റണി MP, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ പ്രിയ റോയ്, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ലാജി തമ്പിച്ചായൻ, സോണി തോമസ്, മറ്റ് വിശിഷ്ടരായ പ്രിയ റിങ്കു ചെറിയാൻ, മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചടങ്ങിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോട്ടറിയുടെ തുടക്കം മുതൽ റാന്നി റോട്ടറിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, ഒട്ടുമുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റോയിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട തമ്പിച്ചായനും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ലാജിയും തമ്പിച്ചായനും വളരെ മനോഹരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു നേർസാക്ഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 മഹാപ്രളയം റാന്നിയെ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം സഹായഹസ്തവുമായി കടന്നു വന്നത് റോട്ടറിയാണ്. അന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണി കൂടി അതിൻ്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. റാന്നി റോട്ടറി ചെയ്തു തന്ന വലിയ സേവനങ്ങൾ അത് കേരളത്തിലെ വിവിധ റോട്ടറികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം ലോട്ടറി, കൊച്ചിയിലുള്ള ഏതാണ്ട് 3-4 റോട്ടറികൾ, കാക്കനാട് അടക്കം, അവരുടെ സംഭാവനകളായിരുന്നു റാന്നിയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഏറെ സഹായിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ സഹായമല്ല, വലിയ സഹായമാണ് റോട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ലാജി വിളിച്ചത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനമടക്കം നൽകുവാനുള്ള റോട്ടറിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വൃത്തികേടായ കിണറുകൾ മാലിന്യം വിമുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് കിണറുകളാണ് റോട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുദ്ധവെള്ളം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ അതിനുള്ള വലിയൊരു നേതൃത്വമായി മാറിയത്. ഞാനതിൻ്റെ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല. പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് പരസ്യമായി പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റോട്ടറിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ റോട്ടറിയുടെ വേദിയിൽ മാത്രമല്ല ഇത് പറയുന്നത്, പൊതുവേദികളിൽ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന നിരവധി ടെലിവിഷൻ ഷോകളിൽ ഉൾപ്പെടെ റാന്നി റോട്ടറിയുടെ, കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. നാളെയും നിങ്ങളുടെ ഈ വലിയ മനസ്സ്, ഇവിടെ പ്രിയങ്കരനായ MP സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകമെങ്ങും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ്. അതാണ് റോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വവും ബലവും. അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പുതുതായി ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ആളുകളാണ്. ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വിൽസൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു സംഘാടകനായി കോളേജ് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി റാന്നിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കും. ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗൾഫിലെ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഗൾഫിലുള്ള ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ റോയി ആണെന്നാണ്. കാരണം ആകെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ 1 മണിക്കൂറേ ജോലിയുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും ഇതുപോലെ ഇരുത്തിയാൽ പറയുന്നത് സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വേറെ ആർക്കും ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക? അപ്പം എവിടെ ചെന്നോ അവിടെയെല്ലാം ഭാഗ്യമുദ്രകളാണ് റോയിയെ തേടിയെത്തിയത്. റാന്നി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ റോയി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസോസിയേഷൻ ഒരുപക്ഷെ മലപ്പുറമോ അല്ലെങ്കിൽ ചാവക്കാടോ കഴിഞ്ഞാൽ റാന്നി അസോസിയേഷനായിരുന്നു. അത്ര പ്രബലമായ ഒരു സംഘാടകനായി അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. മടങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത അദ്ദേഹം തന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൃഷിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചൊരു ചെറിയ കാര്യമാണെന്ന്. പിന്നീട് മനസ്സിലായതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസ്. ഞാൻ ശ്രീ PH കുര്യൻ IAS കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറവ് കൂട്ടം ആളുകൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി സുഭിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നതിൽ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ നേതൃത്വം തീർച്ചയായിട്ടും റാന്നി റോട്ടറിയുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. നല്ലൊരു ടീം, പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലൊരു ടീം, നബിച്ചാൻ ഉൾപ്പെടെ നല്ലൊരു ടീം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നതൊരു നല്ല ഭാഗ്യമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ കരുത്തുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു. 3 പേര്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീബ കൂടി നേറി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ റോട്ടറി ഒരു ആധിപത്യമാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും
പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദ് പുതിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ലൈജുവും ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസാദ് ആരാണ് കേമൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. റോയിയാണോ പ്രസാദാണോ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. അതോ ഇനി പ്രൊഫസറാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആ നാടിനു വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഴിവ് വിനിയോഗിക്കാൻ, കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വലിയ തോട് വെറും ചെറിയ കാര്യമാണ്. വലിയ തോട് ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ല. വലിയ തോട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയപ്പം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ 1000-ഓളം ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ 1000-ൽ കൂടുതൽ പാമ്പുകളാണ് അവരെ വരവേറ്റത്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഈ പാമ്പുകൾ മുഴുവൻ 2018 പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം റോട്ടറി ഇറങ്ങിയാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സേഫാണ്. ആ റിങ്കുവിൻ്റെ പുറവശമൊക്കെ പറയണ്ട. റിങ്കുവിൻ്റെ പറമ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. I invite First Lady Rotary Ann Sheba Roy to present the memento to our guest of honor. Thank you. Over to the President. മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി അന്ന മാത്യുവിനെ വിളിക്കുന്നു. മൊമെൻ്റോ ഏറ്റുവാങ്ങാനെ വിളിക്കുന്നു. സെയിം ആൾ തന്നെ വരിക. I now invite Assistant Governor, Rotarian T.M. Varghese, to offer felicitations. Rotary President Roy George, Chief Guest, respected Anthony MP, Guest of Honor Raju Ibrahim LA, immediate Past President Laji Pen, Secretary Tamichan, Friends in Rotary. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ചാർജ് എടുത്ത പ്രസിഡന്റ് റോയ് ജോർജിനെയും ടീമിനെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. റോയ് ചേന എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ആളാണ്. ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെയും കാര്യം ആരും പറഞ്ഞില്ല. അവിടുത്തെ മെമ്പറായിരുന്നു. UAE അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ റോയ് ചേനകത്ത് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രസിഡൻറ്റും ഈ H2O എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റാന്നി വലിയതോടും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഏറ്റെടുത്ത റോയിച്ചാനെ ഏറ്റവും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ IPP ലാജി ഈപ്പനെ ടീമിനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിക്കും. Thank you. We have now reached the end of today's program. I invite Secretary Rotarian Past President Thomas Abraham for the vote of thanks. Distinguished guests, dear Rotarians and Sananans, as we come last part of this Rotary installation program, on behalf of Rani Rotary Club, I have immense pleasure to deliver the vote of thanks. First of all, Chairperson Rotarian Roy George, who took the mantle of the club for the year 2020-21.
I wish you and your team of office bearers a colorful and fruitful year 2020 and 21. Chief Guest Sri Anto Anthony, MP, who give us an inspirational advice. Sir, your guide and advice will develop a deep and lifelong bond to Ranni Rotary Club. We members of Ranni Rotary Club take pleasure to say thank you very much for your presence with us. Custafona Sri Raju Abraham LA, who had highlighted far-sighted vision and passion in Rotary. You are one among us. That being a real bonus. Especially we are happy to know you are going to award with the Tilakan Smaraka Vedi Puraskaram. Our special thanks to you very much. Thank you very much. Now, Rotarian T.M. Varghese, Assistant Governor, your loving facilitation speech inspire us, these club members. On behalf of Ranni Rotary Club, thank you very much, AG. On this time, I extend my heartfelt thanks to Rotarian past Assistant Governor Laji Koshipan for his unstinted effort during 2019 and 20. Thank you, Rotarian Sony Thomas, Rotarian Sony Matthew, Rotarian Advocate Thomas Varghese, First Lady Sheba Roy, and to one and all who have supported to make this function grand. Deep happy and thanks to Master of Ceremony, Annette Anna Matthew. Special thanks to all well-wishers who are present here for this function. Thanks to hotel management and Sergeant Atam. Thanks to Rotarian Laiju Thomas and assistants for his live streaming. Wish you all an enjoyable day. Good night. Thank you very much. Thank you, sir. Now, let us all stand for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Benga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchala, Jalagita, Ganga, Tava Shubha Name Jahe, Tava Shubha Ashisha Mahe, Gahe Tava Jaya Gada, Janagana Mangaladayaka Jaya He, Bharata Bhagya Vidada, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. 22nd installation Thank you all for joining us this evening. Refreshments will be served outside. Let's all stay safe until we meet again. This is the MC for your evening, signing off. തുണി തീർന്നു